हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्रः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शक बंधु, आपणक जीवन में कौन दुखर कला बादल घेरी रही? कठिन परिश्रम पर मध्य कौन आपण को सफलता मिलूना? घरर अभाव अनटन कौन आपणक मनर शांति हरण कर कौन आपण जानिछंती कि वर्षकर से गोटे पवित्र राति आपणक भाग्यर सबु अंधकार को दूर कर दे पारे। महादेवंक से महिमामय महाशिवरात्रि दिन जदि आपण शिवलिंगरू एही गोटे जिनिष वस्तु मागी आनिबे तेबे कौन प्रकृत रे आपणकर सबु अधूरा स्वप्न पूरण हो जिवो? शास्त्र एही विषय केउ गुप्त रहस्य कहिछि? आउ सबुठारु बड़ कथा हेउछि पूजा करने समय आपण एमिति केउ भूल करुछंती जेउथिपाई महादेव प्रसन्न हेबा परिवर्ते रुष्ट हो जाउछंती? आजिर एही आध्यात्मिक यात्रारे आमे सेही गभीर रहस्य उपरु परदा हटाइबा जहा आपणक जीवन को संपूर्ण भावे बदलाई देवार क्षमता रखे। आपणଙ୍କୁ मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे एवं भिडियोटी को लाइक करी तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखिबे। महादेव आपणकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिवे। तेबे चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। भक्ति एवं विश्वासर एही अनन्य पर्व हेउछि महाशिवरात्रि। एहा केवल एक व्रत बा उपवास नुहे, बरम एहा हेउछि शिव एवं शक्तिंक मिलनर सेही महान मुहूर्त जेतेबेले ब्रह्मांडर समस्त शक्ति जाग्रत होइथाए। शास्त्र अनुसार एही दिन महादेव शिवलिंग रूपरे प्रकट होइथिले। तेणु एही दिन शिवलिंगर पूजार्चना करिबा द्वारा कोटि पुण्य फल प्राप्ति हुए बोली विश्वास रहिछि। किंतु आमे मध्यरु अनेक लोक जानिनाहु कि शिवलिंग केवल एक पत्थरर मूर्ति नुहे, एहा हेउछि साक्षात शक्तिर पुंज। आउ सही शक्तिपुंजरू जदि आमे किछि प्रसाद स्वरूप घर को आणु तेबे आम गृह रे सुख समृद्धि एवं शांतिर वर्षा होइथाए। मात्र एही जिनिष आनिबा पछरे रहिछि एक विशेष नियम। जदि आपण सही नियमर उल्लंघन करंती तेबे आपणଙ୍କୁ पूजार फल मिलिबा परिवर्ते पापर भागीदार हेबाकु पड़ी पारे। प्रथमे आसंतु जानिबा सही दिनर महिमा विषय रे। महाशिवरात्रिर सही निषिद्ध काल बा मध्यरात्रि रे जेतेबेले चतुर्दिग ओम नमः शिवाय ध्वनि रे प्रकम्पित होइथाए सेतेबेले प्रतिटी शिवलिंग भितरे महादेवंक तेज सर्वाधिक रहिथाए। कहा जाए कि एही दिन भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे थांती। से निजर भक्त मानंकु दुई हाथ आशीर्वाद प्रदान करती। किंतु आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो, शिवलिंगरू आमे कौन आनिबा? कौन सही वस्तु जहा आमर भाग्य बदलाई देव? शास्त्र अनुसार महादेव को अर्पण करा जाइथिबा बेलपत्र हेउछि सबुठारु शक्तिशाली। किंतु एहाकु आनिबार मध्य एक पद्धति अछि। जदि आपण महाशिवरात्रि दिन शिवलिंग उपरे चढ़ा जाइथिबा गोटिए भी बेलपत्र को भक्तिर सह मागी घर को आनती एवं निजर आलमारी बा धन रखुथिबा स्थान रे स्थापन करती तेबे सेही घरे केबे भी अर्थर अभाव रहे नाही। बेलपत्र तीनोटी पत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंक प्रतीक। किंतु मने रखंतु, जेतेबेले आपण एहाकु आणुछंती आपणक मनरे संपूर्ण श्रद्धा एवं महादेवंक पई निस्वार्थ प्रेम रहिबा आवश्यक। अनेक समय आमे देखुजे लोक माने मंदिर को जाई पूजा करंती किंतु सेमानंकर मनस्कामना पूर्ण हुए नाही। एहार कारण हेउछि आमर अज्ञता। शिव पूजारे किछि जिनिष संपूर्ण बारण करा जाइछि। आपण कौन जानिछंती कि शिवलिंग उपरे केउ पुष्प अर्पण कले महादेव क्रोधित होइथांती किंबा केउ रंगर वस्त्र पिंधि पूजा कले शिवरात्रिर व्रत निष्फल हो जाए। केतकी फूल महादेवंकु केबे भी अर्पण करंतु नाही, कारण शास्त्र अनुसार एही फूल मिथ्या साक्ष्य देइथिबारु महादेवंक द्वारा बारण करा जाइछि। सेहीपरि पूजा समय कला रंगर वस्त्र पिंधिबा उचित नुहे। यह हेउछि नकारात्मक शक्तिर प्रतीक जहाँ आपणक भक्ति मार्ग में बाधा सृष्टि करिपारे।
ମହାଶିବରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟାଧର କଥା ଯିଏ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଅଜାଣତରେ ପୂଜା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ମହାଦେବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବେ? ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆଣିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବା ଅଭିଷେକ ଜଳ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିବା ଜଳରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ନିଜ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଘରରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଗ୍ରହଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ପଥ ବା ଜଳଧାରା ଅଛି, ତାକୁ କେବେ ବି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଳଧାରା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ। ତାକୁ ଡେଇଁବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ସହ ସମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଆକୁଳତା ଥିବ କି ମହାଦେବ କିପରି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ? ଶିବ ଶାନ୍ତ, ଶିବ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପେଟରେ ଭୋକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପହର ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ବିଷୟରେ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଭସ୍ମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ଧୁତୁରା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ତାହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରେ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବିଶେଷ ଜିନିଷଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ? ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ଯାତ୍ରାର ଆମେ ସେହି ଗହନ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଭକ୍ତଗଣ, ମହାଦେବଙ୍କ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଯାହା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆଣିବା ସମୟରେ ଜପ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ବିନା ସେହି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ସେହି ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ହୃଦୟର ସହ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଙ୍ଗାଳ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ତଥା ଅଭିଷେକ ଜଳର ମହିମା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ସେହି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମହାଦେବ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
भक्तगण भक्तिर एही गभीर समुद्र रे बुड़ पकाइबा पूर्वरु निज मन को स्थिर करंतु, कारण एही सूचना आपणक जीवनर सबुठारु बड़ उपलब्धि होई पारे। शास्त्र रे वर्णित अछि कि महादेव हेउछंती त्याग एवं वैराग्यर देवता। से सुना किंबा रूपार आभूषण पिंधंती नहीं, बरम निज सारा शरीर में भस्म लेपन करती। महाशिवरात्रि दिन जदि आपण मंदिर को जाउछंती एवं शिवलिंग उपरे चढ़ा जाइथिबा अल्प किछि भस्म बा विभूति प्रसाद स्वरूप मागी आणुछंती, तेबे जानी रखंतु आपण साक्षात शिवंक आशीर्वाद को निज घर को आणुछंती। एही भस्म को घर को आनी आपण निज कपाल रे लगाइले केवल मन शांत हुए नहीं, बरम आपणक चारिपाखरे थिबा नकारात्मक शक्ति एवं भूतप्रेत बाधा मध्य दूर हो जाए। किंतु एठारे एक बड़ सावधानता अवलंबन करने पड़िबो। शिवलिंगरु कौनसी जिनिस आनिबा पूर्वरु आपणको महादेव को अनुमति मागिबाकू हेबो। मने मने कहंतु, हे प्रभु, आपणकर एही निर्माल्य को मु आपणक कृपा भावी नेउछि, मोर गृह को पवित्र करंतु। बिना अनुमति रे बा चोरी करी कौनसी जिनिस आनिले ताहा शुभ फल बदल रे अशुभ फल प्रदान करि थाए। एबे आसंतु सेही बड़ भूल विषय जानिबा, जहाँ प्राय 90% भक्त अजाणତରେ करिथांती। आपण कौन जानती कि शिवलिंग उपरे हलदी चढ़ाइबा संपूर्ण निषेध? आश्चर्य लगुच ना? हलदी को तो आमे शुभ बोली मानु, किंतु शिव पूजा यह कहीं बारण? वास्तव में हलदी होची सौंदर्य वर्धक वस्तु एवं शास्त्र अनुसार यह स्त्री सत्ता सह जड़ित। महादेव हेउचंती जड़े वैरागी पुरुष एवं शिवलिंग हेउची पुरुष सत्तार प्रतीक। तेणु शिवलिंग उपरे हलदी चढ़ाइबा द्वारा पूजार फल मिले नहीं। जदि आपणको हलदी चढ़ाइबार अछि तेबे शिवलिंगर निम्न भागरे थिबा जलधारा बा माता पार्वती पीठरे चढ़ांतु, किंतु शिवलिंग उपरे केबे नुहे। सेहीपरि कुकुम्ब बा सिंदूर मध्य शिवलिंगरे लगा जाए नहीं। महादेव को केवल श्वेत चंदन बा भस्म प्रिय। जदि आपण एही छोट छोट कथा को ध्यान न देबे तेबे आपणक भक्ति जेते गभीर हेले मध्य शास्त्रीय नियम अनुसार ताहा संपूर्ण रही जिवो। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण जिनिस हेउछि अक्षत बा अरुआ चाउल। महाशिवरात्रि दिन महादेव को अरुआ चाउल अर्पण करिवार विशेष महत्व अछि, किंतु मने रखंतु चाउल जेपरि गोटिए हेले भी भंगा न थाए। खंडित चाउल शिव को अर्पण करने द्वारा जीवन में बाधा विघ्न आसी थाए। शास्त्र कहे अक्षतम परमानंदम, अर्थात जहाँ क्षत नुहे ता ही परमानंद। जदि आपण महाशिवरात्रि राति रे महादेव को 108टी अक्षत बा अरुआ चाउल अर्पण करती एवं पूजा परे सेथुरु मात्र 5टी दाना फेराई आनी निजर पर्स बा टंका रखुवा ब्याग रे रखती, तेबे सारा वर्ष आपणक पाखरे टंकार अभाव रहिब नाही। यह एक परीक्षित प्रयोग जहाँ अनेक भक्तों जीवन में चमत्कार करिछि। किंतु एठारे प्रश्न उठे, यही प्रक्रिया को केउ समय रे करिबा उचित? शिवरात्रिर 4टी प्रहर मध्यरु केउ समयटी सबुठारु शक्तिशाली? आपण कौन जानिछंती शिवरात्रि दिन तुलसी पत्र महादेव को अर्पण करिबा महापाप सह समान? आमे जानु जे तुलसी अत्यंत पवित्र, किंतु महादेवंक पई यह वर्जित। यह पछरे एक पौराणिक कहानी रही। जलंधर नामक जड़े असुरर वध करिबा पई भगवान विष्णु तांक पत्नी बृंदांक सतीत्व नष्ट करथिले, जहाँ परे बृंदा तुलसी गछरे परिणत होइथिले। महादेव जलंधर को वध करिथिबारु तुलसी महादेव को निजर पूजारु बाद देइथिले। तेणु भूल रे मध्य शिवलिंग उपरे तुलसी पत्र चढ़ातु नहीं। जदि आपण जानी शुणी एई भूल करती तेबे महादेवंक क्रोधरु सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। सेहीपरि शंखरे मध्य शिव को जल अर्पण करा जाए नहीं, कारण शंखचूड़ नामर असुरर हाड़ू शंखर सृष्टि होइछि एवं सेही असुर को मध्य शिव वध करथिले। महाशिवरात्रिर एही पवित्र राति रे शिवलिंग पाखरु आनिबाकू थिबा आउ एक दिव्य वस्तु होउछि रक्षासूत्र बा कलरा सूता।
ଯଦି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଏକ ନାଲି ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଏହି ପ୍ରସାଦୀ ସୂତା କୌଣସି ମହୌଷଧି ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଦେବତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ କଥା ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାଦେବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସମାଧିରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସିଧା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କହିବା ବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ପାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ କି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆଣିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ହୁଏ? ଆଉ ସେହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କିଛି ଦାନ ନିଅନ୍ତି? କୁହାଯାଏ କି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦାନ କରିବା ପୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ବା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ସାବଧାନତା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆଣିବାକୁ ଥିବା ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଲେ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପାରଣା ବା ବ୍ରତ ଫିଟାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବରି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ପୂଜାରେ ସରଳତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ଲୋଟାଏ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସେହି ଧାରା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ପରିବାରରେ କଳହ ଦୂର ହୁଏ? ହର ହର ମହାଦେବ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ରହସ୍ୟର ଏହି ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାଶିବରାତ୍ରିର 4ଟି ପ୍ରହର ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଶେଷ ପ୍ରହରଟି କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କ'ଣ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଃଖର ଛାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ? ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ନିଜର ଶିଖରରେ ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ନିଜର ତାଣ୍ଡବ ସମାପ୍ତ କରି ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆଣିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରାତିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଏକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଛି।
रुद्राक्ष ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ସୃଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏକ ଛୋଟା ରୂପ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶୁଭମ୍ ଶୁଭମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଶିବାୟ ନମଃ ଓମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଅଣାଯାଇଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନେବା ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଲଙ୍ଘନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ବା ଜଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନର ସହ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶିବ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ଉତ୍ସାହରେ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପୂଜକଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚଢ଼ାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଝିରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ଆଣିପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତାର୍କ ବା ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ମୂଳ। ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଅରଖ ଫୁଲର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ବା ମୂଳ ଆଣି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାରି ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଷଧର କୁହାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ପାନ କରି ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଅରଖମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷି ନେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନ ସକାଳେ ପାରଣା କରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଛି। ଆପଣ ଉପବାସ ଫିଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଦାନେନ ଶୁଦ୍ଧତି ମାନସମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସେହି ବେଲପତ୍ର ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ପୂଜା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ଲୋକେ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା। ଶିବଲିଙ୍ଗର ପରିକ୍ରମା ସବୁବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜଳଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। କେବେ ବି ସେହି ସମସୂତ୍ର ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଡେଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏହାକୁ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶେଷରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଯାହା ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଏହି ଭାବ ରଖିବେ କି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ବେଲପତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାୟାକଳ୍ପ କରିଦେଇପାରେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ତରରେ ସେହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଶାନ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବେଲପତ୍ର ରୋଗ ଓ ଶୋକ ନାଶ କରେ। ଭସ୍ମ ମନର ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବର୍ଷର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉ। ପୂଜା ଶେଷରେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ହେ ମହାଦେବ, ମୋର ପୂଜାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଭରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ।